नमस्कार दर्शक बंधु अक्टोबर 2 तारिख गुरुवार दिन पड़ुअछि सुदशा व्रत। तो ब्रह्म मुहूर्तर उठी सुदशा व्रत दिन एही दुईटी काम निश्चय करंतु। व्रत दिन घर सफा रखिबा एवं निजे मध्य सफा सुतरा रहिबा उचित, कारण माँ लक्ष्मी को परिष्कार परिच्छन्न अधिक पसंद होई थाए। तो बुधवार दिन ठारू आपण आपणकर घर धुआ पोछा आरंभ करदेवे एवं मने रखंतु बुढ़ियाणी जाल को मध्य भल कि सफा करिवे, कारण जो घरे बुढ़ियाणी जाल रही थाए सेहिटारे अलक्ष्मींकर बास रही थाए। माँ लक्ष्मी सेही घरु परित्याग करिथांती, तेणु आपण बुधवाररू घर बाहर सफा सुतरा करिनेबे। गुरुवार दिन आपण काहाकू झाड़ू बेलणा काठी रसई घरर कौनसी भी जिनिस देवा उचित नुहे, किंबा रसई घरर कौनसी भी खाद्य जिनिस मध्य देवा उचित नुहे। एपरी कले घरु लक्ष्मी चली जाती बोली विश्वास रही। एवं गुरुवार दिन काहाकू ऋण दियंतु नहीं। ऋण देवा नेबा ठारू मध्य आपण दूरे रुहंतु। जो माने व्रत रखिबे से माने सुदशा व्रतर बही पढ़िबा उचित। गुआ को हलदी पानी रे बुड़ेई पूजा करिबा उचित। माँ लक्ष्मी को हलदी पानी पंचामृत रे स्नान करदेवा उचित। व्रत को माँ पाखरे पूजा करी सारिबा परे हलदी पानी रे बुड़ाई 10टी गंठी पकाई धारण करिबा उचित। व्रत समय रे गायत्री मंत्र पढ़िबा उचित। एवं सबुठार बड़ कथा होउछि पूजा सारी माँ को पाखरे क्षमा प्रार्थना करिबा उचित। माँ मु पूजा केमिति करा जाए मु जानी नहीं। पूजार रीतिनीति विषय रे मध्य मु जानी नहीं। जहा जानिछि जेमिति जानिछि सेमिति भाबरे करिछि। मोर दोष को क्षमा करिदेबु माँ, मते आशीर्वाद देबु, एतिके कही माँ को क्षमा मागी नेबा उचित। तो दर्शक बंधु एबे जानिबा ब्रह्म मुहूर्तरू सुदशा व्रत दिन केउ दुईटी काम कले शुभ फल प्राप्ति हेबो, आसंतु जानिबा। एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरू उठी किछि करंतु बा न करंतु, जदि एही दुईटी काम आपण माने जदि करंती, आपण माने बिना पूजा करिकि भी माँ लक्ष्मींकर कृपा पाइबे। आपणको घर को आपे चली आसीबे। आपण न डाकिले भी माँ लक्ष्मी आपे आसीबे, कारण जा घरे सुख समृद्धि रहीजिबो, जा घरे मार आशीर्वाद रहीजिबो, ताकू आउ कौन दरकार। एही दुनिया रे जेते भी गरीब असहाय व्यक्ति अछंती, जदि थरटिए एही उपाय करि दियंती तांको जीवन सुखमय होइजिबो। माँ लक्ष्मी कुबेर भंडार समान, तांको धन निश्चय देबे। प्रत्येक विवाहिता महिला निहाती करिबा दरकार। घरे घरे अभाव लागी रही, उन्नति हो नहीं, छुआ मैंने भल पाठ पढ़ु नाहंती, कम बयसरी देह खराब, कौनसी ना कौनसी रोग तांको जीवन को चले आसुची। जदि प्रत्येक विवाहिता महिला ब्रह्म मुहूर्तर उठी सुदशा व्रत दिन एही दुईटी काम करि दियंती, तांको घरे माँ लक्ष्मींको कृपा निहाती बरसिबो। एवं जेउठी माँ लक्ष्मी रुहंती सेठी नारायणंकर भी बास हेबो। लक्ष्मी नारायणंकर आशीर्वाद जहा घरे रहीजिबो, ताकू आउ कौन दरकार। तेणु दर्शक बंधु मु आपणंकु अनुरोध करुछि जे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु जो उपायटी आज आपण मानंकु कहिबी, एहाकू आपण माने सबुदिन जदि करिबे तेबे आपणंकर भाग्य उदय निश्चय हेबो। गोटिए दिन करिबारे केही सफलता पाए नहीं। आपण जदि सबुदिन करिबे एही उपायटी को, तेबे आपण सफलतार शीर्ष रे निश्चय पहुँचिबे। तेणु थरुटिए एही उपाय को करिकि देखंतु। प्रथम कथा एहा जे आपण माने सुदशा व्रत दिन प्रत्येक गृहिणी माने ब्रह्म मुहूर्त रे सूर्य उदय पूर्वर बिछଣା छाड़िबा पई पड़िबो। निजर अलुसियामी गुण को त्याग करिबा पई पड़िबो। ता हेले जाई आपण माने माँ लक्ष्मींकर कृपा पाई पारिबे।
କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚାର ବିଚାର ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଏ, କଥାରେ ଶାଳୀନତା, ବ୍ୟବହାରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଯେ କି ପର ଆପଣାର ଭେଦଭାବ ରଖିନଥାଏ, ତା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘର ସଫାସୁତୁରା, ପୂଜା ପାଠରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତିକି କୃପା ମିଳିବ, ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ, ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ, ଆଚାର ବିଚାରକୁ ଥରୁଟିଏ ବଦଳାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ସଫା ସୁତୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ମାନିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମିଳିଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଏ କହିପାରିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଦରିଦ୍ରର ଜୀବନ ବିତାଇବେ। କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ 10 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜ ଆୟର ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ହଉ ପଛେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 3ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଭିତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ, ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯାଇକରି ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି ଯେ ଘରଟି ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ଏ ଘରେ ମୁଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସକାଳୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆମ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେ ସେହି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଘର ଅସନା ହୋଇଥିବ, ଜଳସେଚନ ହୋଇନଥିବ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇ ନଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳା ବହୁତ ଦିନ ଯାଇ ଶୋଇ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ଘରେ ବାସି ଘର ଝଡ଼ା ହୋଇନଥିବ, ଯେଉଁ ଘରେ ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଉଥିବ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ ହେଉଥିବ, ଘରେ ଏକତା ନଥିବ, ଘରର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ମରାଯାଉଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିବ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ନିଜେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ଅନ୍ୟର ଧନ ଲୁଟି କରି ଅନ୍ୟର ପେଟ ଲାଥ ମାରି ଯିଏ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା, ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାର୍ଜନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ସତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ସେଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୋତା ଚପଲ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋତା ଚପଲକୁ ଦେଖିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗରିବୀ କେବେ ବି ଘରୁ ଦୂର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରିଦେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସହିତ କିଛି ରଙ୍ଗୋଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଛୋଟିଆ ରଙ୍ଗୋଲି ହଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଘରର ସଫା ସୁତୁରା ସହିତ ଘରର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ନିୟମର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମନ ଚିହ୍ନି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରଖି ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗିବେ, ତେବେ ସେହି ପୂଜାକୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ପୂଜା ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିବ, ବୟସ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବାପା ମା, ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୂଜାରେ ଲାଗିବେ। କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଜି ହୁଏତ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆସିପାରେ, କାଲି ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ବାକିରି ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଦୟ ହେବ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ସକାଳ 8ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 6ଟା ପରେ ଶୋଇକରି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସଫା ସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କେବେ ବି ଗଛ ପତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ତୋରଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେବ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଘରର ମାହୋଲ ବଦଳିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଆଗରୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଉଠି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ସେଚନ କରିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବେ, ଏହା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।